Suhaim, hi, how are you? What a pleasure to see you. Prabhakar Rao garu, hello. Sindhu Vatsavai garu and Chris Bose. I am sorry, Indian Railway trains today, our train started late. Vijay Halpandi, Bhagat Chaitanya, thank you for the list of questions. I have a super list of questions today to respond to. Let us see how many of them we can handle. Rocky Karthik from the US, hello. Kamal Kamaraju, hello. He was my junior in school, a humanist and a rationalist, an architect. And I think he was hero of Avakaya Biryani film. Apal Raju Garu from Canada, hello. Good morning or good evening. Sriram Kishore Garu from Arizona, how warm or hot is it now for you there? I still remember our extraordinary visit to the Grand Canyon. Krishna Bandi Garu, hello Andy. Salim Syed, salam alaikum, khairiyat. Right, today I think since we have many questions, we should start off. Kishore BVK, I want to particularly acknowledge the work that Kishore BVK does. Ravi Darwin, Rave Darwin, who changed his name to Darwin. Madhivada Garu, Namaskaram Andi. Kishore BVK Garu, I want to acknowledge the extraordinary work he does. And I first started off welcoming my friend Suhaim Sheikh. Suhaim has been doing wonderful work. Those of you who are into sailing will know what he does for the sailing enthusiasts, but not only that. Neha Madhuri Garu, I am sorry, I made you wait a longer time than normal. Today, the train got delayed. Suhaim does a huge amount of social work, supports a lot of beneficial causes in society. This is very important. Those of us who live without religion, we are not without sympathy. We are not without empathy for people. We are not without a social commitment. In one of the radio programs, Tory radio programs coming soon, and which have been broadcast, you will see that responsible and committed is a theme of the program we are doing. And one other thing, if humanists are not into everyday humanitarian work, they still are into creating the systems that can make a better life for people by bringing in systemic changes. Humanists are engaged with society at different levels, some at the ideas level, some at a level that they can contribute their own personal resources. But it is all social commitment. Premchand Garu, hello, he's our master animator genius. Many of us have seen the beautiful programs he's making. Some scripts are waiting for me to take a look because he is more active than many of us. Let's start with this question. Imran Sultan has asked, good morning. My question is, can India become a patriotic country or else a religion-based country just like Pakistan? I think Kumar Sai Garu is saying, many people are asking for my phone number. Na phone number public kadandi, it's a private number. I use it for my family purposes and nothing else. So it will not be available. Evar దగ్గరైనా ఉన్నా కూడా you keep it to yourself. It is not for public. ఇంకోటి నేను unrecognized numbers-ని answer కూడా చేయను. As I said, my phone number is private. It's for my personal use. But most welcome to come to our meetings, to participate in the general discussions on the Babu Gogineni discussion group. And we can all interact there. Nana Venkat Subbagar is also with us. Thank you. So the question, can India become a patriotic country or a religion-based country just like Pakistan?
I think what he really means there is loyalty to the country to be linked with religion. Well, we have seen what Pakistan has done. పాకిస్తాన్ ఏం చేసిందో మనకు తెలుసు. పాకిస్తాను ఒక మతపరమైన రాజ్యంగా, మధురెడ్డి గారు అంటున్నారు తెలుగులో మాట్లాడితే బాగుంటుంది, ఇంగ్లీష్ రాని వారు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు, లేకపోతే గుడిలో చదివే సంస్కృత మంత్రాల్లా ఉంటాయి. మధురెడ్డి గారు అమెరికాలో ఉండి అక్కడి నుంచి తెలుగులో మాట్లాడమని డిమాండ్ చేయటం అన్నది తమాషాగా ఉన్నది. రామన్ మాదాల గారు హలో అండి. తప్పకుండా నేను మామూలుగా టీవీలో పబ్లిక్ మీటింగ్స్లో తెలుగులోనే మాట్లాడతాను కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఇంగ్లీష్లో కూడా మాట్లాడటం అన్నది అవసరం కూడానండి. రామన్ మాదాల గారు మీరేమంటారు? మీరు అమెరికాలోనే ఉన్నారు. ఓ ప్రేమ్చంద్ గారు, సర్ప్రైజ్. ఎవ్రీ యానిమేషన్ యూ మేక్ ఈజ్ ఎ డిలైట్ అండ్ ఎ సర్ప్రైజ్ అండి ప్రేమ్చంద్ గారు. సో లెట్ us వర్క్ ఆన్ దిస్ కాంప్రమైజ్. మధు గారు అన్నట్టుగా తెలుగు కూడా మాట్లాడుతూ తెలుగు ఇంగ్లీష్ని కంబైన్ చేసుకుంటూ అంత బాగా తెలుగు రాని వారికి కూడా అర్థమయ్యేటట్టుగా ఉంటే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం. అమెరికా నుండి క్రితంసారి స్లోవేనియా నుండి, ఇంగ్లాండ్ నుంచి, ఇటలీ నుండి నా ఫ్రెండ్స్ కూడా జాయిన్ అయ్యారు. వారు కేవలం మా మధ్య ఉన్న కామన్ భాష ఇంగ్లీష్ కాబట్టి దే ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ ఇంగ్లీష్. గ్రంథి నాగేశ్వరరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఇప్పుడు ఒక రిలీజియస్ కంట్రీగా పాకిస్తాన్ ఏర్పరచాలి అన్నది, ఒక రిలీజియస్ ఐడెంటిటీతో ఉన్న మనుషులకి ఒక దేశం ఏర్పరచాలి అని అంత బాగా మతం మీద ప్రేమ లేని జిన్నా గారు తీసుకొచ్చారు. అది యు సీ కుమార్ సాయి గారు, మీ కామెంట్ ఫుల్గా చదవటం కష్టం అండి, మొబైల్లో అది స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది, ఫస్ట్ లైన్ మట్టుకే ఉంటుందండి. వెంకట సుబ్బయ్య గారు అంటున్నారు ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే సంస్కృతం లాగే ఉంటుంది అని. మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఎవరికైనా మాట్లాడుతున్న భాష అర్థం కావట్లేదు అంటే ఇట్స్ ఆల్ గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ టు మీ అని అంటారు. అంటే గ్రీకులో మాట్లాడినట్టు లాటిన్లో మాట్లాడినట్టుంది మీరు మాట్లాడితే అని అర్థం. నేను చాలా కాలం నేర్చుకుని నేర్పించిన, నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ప్రొఫెషనల్గా పర్సనల్గా ఇన్వాల్వ్ అయిన ఫ్రెంచ్ భాషలో మటుకు ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడుతూ ఉంటే మీకు అది అర్థం కాకపోతే సెషిన్వా పూర్మా అంటారు. అంటే నాకు అది చైనీస్ లాగా ఉంది అని వాళ్ళు అంటారు. బట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు కిరణ్ గారు హలో అండి. కమింగ్ బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్, భారతదేశం కూడా మతపరమైన ఐడెంటిటీ పొందుతుందా అన్నది ఆయన ప్రశ్నలో ఆవేదనగా నేను అర్థం చేసుకుంటున్నాను. చూడండి, జిన్నా గారు పర్సనల్గా సెక్యులర్ పర్సన్. ఆయన మద్యం పుచ్చుకునేవాళ్ళు, అలాగే ముస్లింలకు అందరికీ నిషిద్ధమైన పంది మాంసం తినేవాడు. ఆయన ఫ్రాన్స్లో కొద్ది కాలం ఉన్నాడు. ఆయన తల్లిగారికి ఫ్రాన్స్ దేశంతో సంబంధం ఉంది. కానీ ఆయన ఏంటంటే రాజకీయ పరంగా ముస్లింలను అనుకుంటున్న వారందరికీ కూడా ఒక రాజ్యం కావాలి, ఒక దేశం కావాలి అని ఆయన కోరుకున్నాక ఆ రాజ్యాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాక ఎంతమంది అండి, 5 లక్షల మంది చనిపోయారండి ఆ పార్టీషన్ కారణంగా. కనీసం కుటుంబాలు అతలాకుతలం అయిపోయినాయి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఫోర్స్డ్ మైగ్రేషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ డూ. అలాంటి పాకిస్తాను స్థాపకుడు, పాకిస్తాన్ యొక్క థియరటికల్ ఫార్ములేషన్స్ అన్నవి జిన్నా గారి కంటే ముందు మనందరం కూడా బాగా మెచ్చుకునే అల్లామా ఇక్బాల్ గారు హీ ప్రపోజ్ ది ఐడియాస్ ఈవెన్ బిఫోర్ జిన్నా డేట్. ఇక్బాల్ గారు జర్మనీలో చదువుకోవటం, ఆ టైంలో కొన్ని భావాలు వ్యక్తపరచడం, క్రమక్రమంగా పాకిస్తాను డిమాండ్కి పాలిటిక్స్ మూవ్ అవటం మనకు తెలుసు. ఇకపోతే పాకిస్తాన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన కొత్తలో ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ జిన్నా గారు
you are free to go to your temples, to your mosques, to your ప్లేసెస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అని ప్రతి మతం యొక్క ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ని ఉటంకిస్తూ ఆయన చెప్పాడు. అంటే ఆయన భావనలో పాకిస్తాన్లో మత స్వేచ్ఛ ఉండాలి అని. కానీ ఎంత పెద్ద పొరపాటండి. ఒక దేశాన్ని మతం ఆధారంగా నిర్మించుకున్నాక అక్కడ మత స్వేచ్ఛ అన్నది ఉండటం చాలా కష్టం. మీరు యూరప్ దేశాలే తీసుకోండి. సుమన ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా, హలో, వెల్కమ్. ఒక దేశాన్ని రవి వర్మ ఫ్రమ్ ఎవ్రీవేర్, అ గ్రేట్ సపోర్టర్ ఆఫ్ ట్రంప్ అండ్ సమ్టైమ్స్ మార్గరెట్ థాచర్ ఈజ్ ఆల్సో హియర్, వెల్కమ్. ఒక దేశాన్ని మనం మతం ఆధారంగా నిర్మించుకుంటే ఆ దేశంలో మత స్వేచ్ఛ ఉండటం అన్నది దాదాపు ఇంపాసిబుల్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి యూరప్ దేశాల్లో ఫ్రాన్స్ తీసుకోండి, పోర్చుగల్ తీసుకోండి, స్పెయిన్ తీసుకోండి. ఫ్రాన్స్లో లైసితే అంటే ఫ్రెంచ్ సెక్యులరిజంని ఆ భాషలో ఆ కాన్సెప్ట్లో లైసితే అన్న పదాలను మనం ఉదహరించడం చూస్తూ ఉంటాం. ఫ్రాన్స్లో ఉన్న మత స్వేచ్ఛ వేరే దేశాల్లో లేదు. మీరు పోర్చుగల్ చూస్తారు, పోర్చుగల్లో కూడా ఫ్రాన్స్ లాగానే మత స్వేచ్ఛ ఈజ్ రియల్లీ అవైలబుల్. స్పెయిన్ గురించి చూస్తే స్పెయిన్లో చాలా కాలం పాటు ఒక డిక్టేటర్షిప్ ఉండటం, రాజ్యానికి మతానికి సంబంధం ఉండటం మనం చూస్తాం. కానీ కొద్ది కాలం క్రితం, అంటే దేశాల చరిత్రలో కొద్ది కాలం అంటే 10 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు అట్లా, అక్కడ ఈ డిసెస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ చర్చ్ అంటే రాజుగారి మతమే దేశం అంతటికీ ఉండాలి అన్న భావన ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి దూరం జరగటం అన్నది మొదలైంది. అట్లాగే స్వీడన్లో డిసెస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ చర్చ్కి ఫస్ట్ స్టెప్స్ తీసుకోవటం జరిగింది. అంటే ఆ దేశంలో మతానికి సంబంధం లేకుండా రాజ్యం ఉండాలి. రాజ్యం మతంలో ఉన్నది ఒకప్పుడు, తర్వాత మతం రాజ్యంలోకి వచ్చింది. చలసాని శ్రీనివాస్ గారు, వెల్కమ్ అండి. ఈ కాంప్లెక్స్ రిలేషన్ బిట్వీన్ రిలీజన్ అండ్ స్టేట్ ఉంది చూసారా, దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఒకప్పుడు అన్ని రాజ్యాలు మత రాజ్యాలే. ఈ మత రాజ్యంలో అంటే మతము నడుపుతున్న రాజ్యంలో రాజ్యం ఒక భాగం. క్రిస్టియన్ దేశాలు తీసుకుంటే ది వాటికన్ వాజ్ ద టాప్ organization and the kings and the queens, they reported to Swapna garu, welcome andi. The kings and the queens reported to the Vatican. అంటే అర్థం ఏంటి? కాన్సెప్చువల్గా రాజ్యము మతంలో భాగమై ఉండింది. ఆ తర్వాత రెనెసాన్స్ రావటము, దేన్నైతే మనం వికాస యుగం అని అంటామో, ఎన్లైటన్మెంట్ అని దేన్నైతే అంటామో, ఆ ఎన్లైటన్మెంట్ కారణంగా రాజ్యాలన్నీ బలపడటము, దేన్నైతే మనం నేషన్ స్టేట్స్ అని అంటామో, ద నేషన్ స్టేట్స్ వర్ ఎస్టాబ్లిష్. మహేష్ కత్తి గారు, థ్యాంక్ యూ. వి విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దాట్ ఆల్సో అండి మహేష్ గారు. ఇప్పుడు ఈ ఎన్లైటన్మెంట్ వచ్చినాక, ఫ్రెంచ్ విప్లవం వచ్చినాక ఒక సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ వచ్చింది మతానికి రాజ్యానికి మధ్య ఉన్న ఈ రిలేషన్. అదేమిటి అని అంటే, ఒకప్పుడు మతంలో రాజ్యం భాగంగా ఉండేది, ఇప్పుడు రాజ్యంలో మతం భాగమైంది. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ అడ్వాన్స్ ఇన్ ద పాలిటిక్స్ ఆఫ్ ఎనీ సొసైటీ. చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చేమో, కానీ చెప్తాను, ఇట్స్ వర్త్ టెల్లింగ్ యూ దిస్. నెపోలియన్ గారు ఒకప్పుడు సైన్యాధికారిగా ఉండి, తర్వాత సేనాపతి అయ్యి, ఆ తరువాత ఇంకా ముందుకు వచ్చేసి హీ బికేమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది రూలింగ్ క్లాస్. అట్లాగే ముగ్గురు టాప్ పీపుల్లో ఆయన ఒక్కడుగా ఉండి, తర్వాత ముగ్గురులో ప్రథముడుగా మారి, ఆ తర్వాత తనని రాజుగా డిక్లేర్ చేసుకుని, అక్కడి నుండి తనని చక్రవర్తిగా డిక్లేర్ చేసుకున్నాడు. దిస్ ఈజ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ నెపోలియన్. నెపోలియన్ అన్న ఆయన తీసుకొచ్చిన రిఫార్మ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, దే ఆర్ ఫార్ రీచింగ్. యూరప్లో ఇప్పటికి కూడా సివిల్ లా అన్నది నెపోలియన్ గారి ప్రపోజల్స్తో అప్పుడు వచ్చిన లెజిస్లేషన్ ఆధారంగానే ఉన్నాయి. కాకపోతే నెపోలియన్ అనే ఆయన
తనని తాను రాజుగా చక్రవర్తిగా డిక్లేర్ చేసుకోవటానికి ఒక సెరిమనీ అరేంజ్ చేసుకుని పోపు గారిని రమ్మన్నాడు. పోపు గారికి ఇష్టం లేదు రావటం. పోప్ అంటే ప్రపంచంలో చాలామంది పోప్స్ ఉంటారండి. నేను మాట్లాడుతున్నది క్యాథలిక్ పోప్ గురించి. ఇప్పుడు సిరియన్ క్రిస్టియన్స్కి ఉంటారు, అట్లాగే రష్యన్ ఆర్థోడాక్స్ చర్చ్లో ఉంటారు. ఐఎమ్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ ది క్యాథలిక్ పోప్. చాలామంది అనుకుంటారు పోప్ అంటే ఎప్పుడూ కూడా, థ్యాంక్ యూ సుమన, పోప్ అంటే ఎప్పుడూ కూడా ఆయన క్యాథలిక్ పోప్ అని, ఆయన ఎప్పుడూ వాటికన్లో ఉండేవాడు అని. కాదండి. అసలు క్రిస్టియన్ చర్చ్ యొక్క చరిత్రను మీరు చూసుకుంటే టర్కీతో చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉన్నది ఫర్ దట్ రిలీజన్. నిజానికి టర్కీ చక్రవర్తి ఎంపరర్ కాన్స్టంటినోపుల్ ఎవరైతే యూరప్ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాడో ఆయన, హలో ప్రఫుల్, ఆయన హీ మూవ్ టు కాన్స్టంటినోపుల్, ఎంపరర్ కాన్స్టంటైన్. ఆయన దాన్ని అధికారిక మతంగా ప్రకటించటం. మీకు తెలుసా, పోప్ అనే ఆయన కొంతకాలం ఫ్రాన్స్లో ఉన్నాడు, అవిన్యో అన్న ఒక ఊళ్ళో. 2000 సంవత్సరంలో మేము అవిన్యో నగరంలో అసలు జీసస్ క్రైస్ట్ అనే ఆయన నిజంగా చారిత్రాత్మకంగా ఒక ఫిగరా కాదా అన్న దాని మీద ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేసాం. ఆ మీటింగ్లో నా లెక్చర్లోంచి కొన్ని పదాలను తీసి వాటిని స్లోగన్స్గా మార్చి స్టిక్కర్స్గా కూడా ఫ్రాన్స్లో అమ్మటం నాకు తెలుసు. అది మేబీ వన్ ఆఫ్ దీస్ డేస్ అది ఎక్కడో ఉంటుంది. నేను అది ఐ విల్ పోస్ట్ ఇట్ ఆన్ మై టైమ్ లైన్. నిజానికి క్రితం సంవత్సరం 2017లో, అంటే నేను ఆ స్పీచ్ ఇచ్చిన 17 సంవత్సరాల తర్వాత నేను ఫ్రాన్స్లో ఒక చోట అది అమ్మకానికి చూశాను ఆ స్టిక్కర్. ఐ షల్ నాట్ రివీల్ ద కంటెంట్, ఐ విల్ పోస్ట్ ఇట్. సో పోప్ గారికి నెపోలియన్ గారు ఆహ్వానం పంపించారు, కమ్ టు మై కోరనేషన్ అండ్ ప్రిసైడ్ ఓవర్ ఇట్ అని. ఆయన రానన్నాడు. బికాస్ ద పోప్ డిసప్రూవ్డ్ ఆఫ్ వాట్ నెపోలియన్ వాజ్ డూయింగ్. నువ్వు వస్తావా, నిన్నిక్కడికి రప్పించనా అని అడిగాడు నెపోలియన్. చూసారా ఎంత మారిపోయిందో యూరప్లో. ఒకప్పుడు పోపు కోపంగా చూస్తేనే మనుషుల తలలు తీసేసే యూరప్లో నువ్వు వస్తావా లేకపోతే నేను మనుషులను పంపించి రప్పించనా అని బెదిరిస్తే భయంతో వచ్చాడు పోప్ ఆ సెరెమనీకి. నెపోలియను ఆయన చేసిన దుర్మార్గాలు అవన్నీ మర్చిపోవటానికి వీల్లేదు. హీ మేడ్ యూరప్ అ బ్లడీ ప్లేస్. కానీ నెపోలియన్ ఏం చేశాడంటే పోపుని తన ముందు కూర్చోబెట్టి తన కిరీటం తనే పెట్టుకుని చప్పట్లు కొట్టమన్నాడు. సో యు సీ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద చర్చ్ అండ్ ద స్టేట్ డ్రామాటికలీ ఆల్టర్డ్. నేను ఇందాక అంటా ఉన్నాను, స్వీడన్లో ది డిస్ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నౌ ఫార్ అడ్వాన్స్డ్. నేను యూరోప్లో ఉన్న టైంలో మీటింగ్స్, లెక్చర్స్, సెమినార్స్ ఉండేవి ఈ సబ్జెక్ట్స్ మీద. నేను కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాను దాంట్లో. ఇవాళ ఇట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్. నార్వే ఈజ్ ఆన్ ఇట్స్ వే. సో మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే, ఏదైతే ఫ్రమ్ నియర్లీ ద బిగినింగ్, అంటే నియర్లీ ద బిగినింగ్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, అమెరికన్ రాజ్యాంగంలో ఇన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ ఫామ్ లేదు, బట్ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ ఏదైతే జరిగిందో దాని ప్రకారం కాంగ్రెస్ షెల్ నాట్ అప్లై ఎ టెస్ట్ ఆఫ్ రిలీజన్. ఇది తర్వాత ఫ్రాన్స్లో మిగతా అన్ని దేశాల్లో కూడా ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అడాప్టెడ్. భారతదేశము యాబ్ ఇనిషియో హ్యాస్ బీన్ ఎ సెక్యులర్ కంట్రీ. చూడండి, మామూలు విషయం కాదు. 5 లక్షల మంది చనిపోయారు ఆ మారణ హోమంలో. అయినా కూడా పాకిస్తాను తనని తాను ముస్లింల కోసం దేశంగా డిక్లేర్ చేసుకున్న భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అని అంటే, భారతదేశం అందరి దేశము అని చెప్పుకోగలిగింది. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ మీన్ అచీవ్మెంట్. ఇంత ప్రొవొకేషను,
ఇంత ఎక్స్ట్రాడినరీ డెవస్టేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఫర్ ఎ కంట్రీ టు రీటైన్ ఇట్స్ సెక్యులర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ గ్రేట్. దాని అర్థం ప్రజలు సెక్యులర్గా ఉండాలని కాదు, అది కోరిక అయి ఉండొచ్చు మనకి. రాజ్యం వేరు, ప్రజలు వేరు. రాజ్యానికి దేవుడితో సంబంధం లేదు. దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అన్నది రాజ్యం చెప్పకూడదు, దాని అర్థం లేడని కూడా చెప్పకూడదు. You see, the matter of principle is the state has nothing to do with matters of religion which are private. కుమార్ సాయి గారు నాకు ఎవరెవరితోనో దెబ్బలాట పెట్టాలని ట్రై చేస్తున్నట్టున్నారు. ఆయన రికమెండేషన్స్ ఇస్తున్నారు. ఒక ప్రవచనకారుడు, ముస్లిం ప్రవచనకారుడు ఒక హిందూ ప్రవచనకారుడితో నేను చర్చ చేస్తే బాగుంటుంది అని. నేను చేసే చర్చ, నేనంటే నేననే కాదు, నా లాంటి వారందరూ చేసే చర్చ ఈజ్ అబౌట్ రీజన్, ఈజ్ అబౌట్ అవర్ గ్రేట్ గ్రాండ్ సివిలైజేషనల్ వాల్యూస్. ఈ చర్చలో ఇది దెబ్బలాట అనుకోకుండా ఎవరైనా వచ్చి చేరచ్చు. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న అసహనం కారణంగా మనకి భిన్నంగా అభిప్రాయాలను ఎవరైనా వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటే అదేదో వారి మీద దాడి అని అనుకుంటున్నారు. ఇట్ నీడ్ నాట్ బి లైక్ దట్. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ద కాంటెస్టేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ప్రోగ్రెస్ హ్యాపెన్స్. ఒకరినొకరు పర్సనల్గా తిట్టుకోవటాలు ఇలా చేయటం వల్ల కాదు ప్రోగ్రెస్ వచ్చేది. ఒక భావాన్ని, ఒక కాన్సెప్ట్ని, ఒక బిలీఫ్ని, ఒక నమ్మకాన్ని, దాన్ని మనం ముందు పెట్టుకుని మనకున్న జ్ఞానం ఆధారంగా అది వ్యాలిడా కాదా అన్నది మనం ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ అవర్ క్వశ్చన్స్, ప్రోగ్రెస్ని ఎవరు ఆపలేరండి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ప్రోగ్రెస్ ఈజ్ అబౌట్. ప్రగతి అంటే ఏంటి? ప్రగతి అని అంటే మనకు తెలిసిన వాస్తవాలు, మనకున్న అవగాహనకి అనుగుణంగా మన ప్రవర్తన, మన నమ్మకాలు మారుతున్నాయా అని, అంతే. ప్రగతి అంటే అంతకంటే ఏమీ కాదు. వాట్ ఆర్ ద న్యూ థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ నోన్, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దోస్ న్యూ థింగ్స్ కెన్ వీ చేంజ్ అవర్ కన్క్లూజన్స్ అబౌట్ ద బిగ్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్. ద బిగ్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ ఆర్ రియల్లీ అబౌట్ ద యూనివర్స్, ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్. మంచిగా ఉండటం అంటే ఏంటి, మంచిగా ఎలా ఉండాలి, సాటి మనుషులతో మనం ఎలా వర్తించాలి. దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్, బిగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ లైఫ్. ఇప్పుడు చాలామంది యంగ్గా ఉన్నప్పుడు దెబ్బలాటలే చర్చ అని అనుకుంటారు. మన మీడియా కూడా, ముఖ్యంగా భారతదేశంలో, అది కూడా మన రాష్ట్రాల్లో, మన భాషలో చర్చ అన్నది దెబ్బలాటగా ఒక రాంగ్ కాన్సెప్ట్కి వచ్చేసాం. అలా కాకుండా కూడా చర్చించుకోవచ్చండి. ఒకళ్ళని తిట్టకుండా, ఒకళ్ళని బూతులు మాట్లాడకుండా, బెదిరించకుండా. పరిణతి కలిగిన ప్రజాస్వామ్యము, అలాగే పరిణతి ఉన్న మనుషులు చేయాల్సిన చర్చ అలా ఉంటుంది. సో లెట్ us హ్యావ్ సమ్ హై స్టాండర్డ్స్. ఇవేమీ కొత్తవి కాదు. కొత్తవి ఎందుకు కాదు అని అంటే, ఆల్రెడీ అశోక చక్రవర్తి తన శిలాశాసనాల్లో రాసుకున్నాడు. అశోకుడు, చండ అశోకుడు అశోక చక్రవర్తిగా మారినాక, అంటే మనము గొప్పవాడు అనుకుంటున్న, తనను దేవానాం ప్రియ అని ఆయన డిక్లేర్ చేసుకున్న అశోకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో, అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్. ఈ దేశానికి అంతా కూడా, అంటే తను పాలిస్తున్న, తన ఓనర్షిప్లో ఉన్న, ఎందుకంటే ఆయన రాజుగారే, ఆయన చక్రవర్తినే, ఆయనేం ప్రజాస్వామ్యవాది కాదు. కానీ ఆ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక తాతగారిలాగా వారందరికీ కూడా అడ్వైజ్ ఇవ్వటం, శిలాశాసనాల్లో చెప్పటం, తల్లిదండ్రులను బాగా చూసుకోండి, మీకోసం పనిచేస్తున్న వాళ్ళని మీరు హింసించద్దు, ఇటువంటి అడ్వైజ్ ఇవ్వటం అన్నమాట అశోక చక్రవర్తి. ఆయనే చెప్పాడు, మీరు దెబ్బలాడకండారా, మీరు చక్కగా మాట్లాడుకోండి అని. అమర్త్య సేన్ గారు రాసిన ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఇండియన్ బుక్లో ఈ విషయం మీద కొంచెం ప్రస్తావన ఉంది. ఎనీబడీ కెన్ సీ దట్ ఆర్ రీడ్ దట్. మీరు బాంబే వెళ్తే అక్కడ మ్యూజియం ఉంది, బాంబే మ్యూజియం. యూ షుడ్ నాట్ మిస్ ఇట్. యూ షుడ్ గో టు దట్ మ్యూజియం. అక్కడ అశోకుడి శిలాశాసనం అక్కడ ఉన్నది. వాచ్ ఇట్, look at it, try to read the inscription in translation. It's an extraordinary experience.
మనం ఏదో తురువులవి మనం ఇవన్నీ ఆలోచించేసాం. విజ్ఞానం విషయంలో మనమే చాలా తెలుసుకుని ఉంటాము. కానీ ఏదైతే విజ్డమ్ అయి ఉందో ఆ విజ్డమ్ అన్నది ఇట్స్ డౌన్ ది ఏజెస్. అంతా ఇవాళ కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు, బట్ it's something that we have to consider and learn from. Philosophy has become political theory and political and sociological understanding of society and of humankind has advanced, no doubt. కానీ ఆ తలుక్కుమని మెరుస్తున్న వారి విజ్డమ్ ఉంటుంది చూసారా, వాళ్ళు చెప్పిందంతా గొప్పగా ఉండకపోవచ్చు. వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ దట్ టు. విజయ కందుకూరి గారు ఐఎమ్ లేట్ టుడే అన్నారు. మీరే కాదండి, నేను కూడా లేట్ వచ్చాను. ఎండాకాలం, కరెంటు, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్. మాకు ఆదివారాలు మాత్రమే ఇంటర్నెట్ రిపేర్లు జరుగుతూ ఉన్నట్టున్నాయి. సో వీ హ్యావ్ బీన్ విక్టిమ్స్. పర్వాలేదండి, వీ వర్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ religion and its connection with the state. కాకపోతే ది క్రక్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ వాజ్, భారతదేశం కూడా పాకిస్తాన్ లాగా మారుతుందా, లేకపోతే ఈ దేశ ప్రజలు ఒక మతం పట్ల కాకుండా దేశం పట్ల తమ విధేయత చూపిస్తారా అని. అంటే కొంతమంది రెండింటిని ఎంటర్టైన్ చేయగలము అని అనుకుంటారండి. అలా వీలు కాదు అన్నది చెప్పటానికి నేను పాకిస్తాన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం జరిగింది. సింధు వత్సవాయి గారు అలాగే ఇద్దరు మిత్రులతో, ప్రసాద్ శివారెడ్డి గారు, ఐ ఫర్గెట్ ది అదర్ ఫ్రెండ్స్ నేమ్ రైట్ నౌ, వీరు ముగ్గురు కలిసి ఫ్రెంచ్ విప్లవం గురించి ఒక ఆర్టికల్ రాశారు. బాబు గోగినేని డిస్కషన్ గ్రూప్, ఫేస్బుక్ డిస్కషన్ గ్రూప్లో ఆర్టికల్ ఉంది, చదవండి, ఇట్స్ ఇన్స్ట్రక్టివ్. దేశాలన్నీ కూడా దే హ్యావ్ ఎ క్యారెక్టర్ అండి. ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి అని అంటే, దే డిమాండ్ లాయల్టీ. ఆఫ్ కోర్స్ నరహరి గారు, జవాజీ గుర్తుకొస్తా ఉండింది, నరహరి గారి పేరు గుర్తు రాలేదు, మై అపాలజీస్. సో యూ క్యాన్ రీడ్ ది ఆర్టికల్ బై నరహరి గారు, ప్రసాద్ శివారెడ్డి గారు, సింధు వత్సవాయి గారు ఆన్ ద ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్. ఈ మధ్యకాలంలో దే ఆర్ రైటింగ్ సమ్ వెరీ interesting, extensive articles. You will benefit from reading those articles. They are in the Babu Gogineni discussion group, which is not my timeline. It is the discussion group for people who want to join. It is fb.com, facebook.com/groups in plural /Babu Gogineni. It's a closed group andi. You will have to join it. అక్కడికి వచ్చి మనోభావాలు నొప్పించుకోవటానికి ఎవరు రావద్దు. అక్కడ ఫ్రీగా డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, వైజ్గా చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎవరైనా పిచ్చిగా చేస్తే డిలీట్ చేసేస్తూ ఉంటారు, రెచ్చగొట్టడానికి వచ్చిన వాళ్ళని పంపించేస్తూ ఉంటారు. ఇట్స్ ఎ ప్లేస్ ఫర్ ఓపెన్ డిస్కషన్. ఇకపోతే భారతదేశము పాకిస్తాన్ లాగా అవుతుందా? ఏ దేశమైనా పాకిస్తాన్ లాగా అయిపోవచ్చండి, ఆ ప్రజలు జాగ్రత్తగా లేకపోతే. మీ దేశాన్ని మీరే కాపాడుకోవాలి. మీ దేశాన్ని, మీ దేశం యొక్క క్యారెక్టర్ని మీరే డిసైడ్ చేస్తారు. అది ఎలా ఉండాలి అన్నది మీరు నేను చెప్పటం కాదు. ఎందుకంటే దేశంలో మెజారిటీ పీపుల్ ఏదనుకుంటారో ఆ దేశం అలా అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైమ్ for countries to become more secular or more religious. ఇరాన్ ఎటువంటి దేశం ఎలా అయిపోయింది, ఎటువంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇవాళ ఎలా అయిపోయింది. సో వీ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్, వీ హ్యావ్ టు బీ వాచ్ఫుల్. మీకు జెఫర్సన్ గారి గురించి తెలిసి ఉంటుంది. థామస్ జెఫర్సన్, వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ అమెరికన్ స్టేట్స్ పర్సన్స్. ఇప్పుడు సెపరేషన్ ఆఫ్ రిలీజన్ అండ్ స్టేట్ పైన ఆయన రాసిన లెటర్, సదర్న్ బ్యాప్టిస్ట్కి ఆయన ఒక ఉత్తరం రాశారు. there must be a wall of separation between religion and state అని చదవాలి. సెక్యులర్ భావాలు, రాజ్యము మతము యొక్క కనెక్షన్ ఏమిటి అని తెలుసుకోవాలి అని అనుకున్న వాళ్ళు must certainly read what Jefferson has said. జెఫర్సన్ గారు అన్నారు, ఎలా అయితే అంబేద్కర్ గారు మన రాజ్యాంగం ఆవిష్కరించినప్పుడు ఒక కాషియస్, వైజ్
స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారో, జెఫర్సన్ గారు వీ హ్యావ్ గివెన్ యూ ఎ రిపబ్లిక్ ఇఫ్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ అన్నాడు. వీ హ్యావ్ గివెన్ యూ ఎ రిపబ్లిక్ ఇఫ్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్. మీ చేతిలో ఉంది అని. భారతదేశం కూడా అంతే, భారతీయుల చేతుల్లో ఉంది. వాళ్ళ నిర్ణయాలే విల్ మ్యాటర్. దాంట్లో భాగంగా మీ అభిప్రాయము, మీ భావాలు, మీ విలువలు, ఆధునిక పొలిటికల్ థియరీ అండ్ సైన్స్ ఏం చెప్తుందో దాని గురించి లార్జ్గా డిసెమినేట్ చేయగలిగితే ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్ఫార్మ్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు భారతీయులు. ప్రతి దేశంలోనూ అంతే. గుణా ప్రిన్స్ గారు అడిగారు, గుణా గారిని ఇంతకుముందు అడిగాము ఇది నిజంగా మీ పేరేనా అని. అప్పుడు సమాధానం చెప్పలేదు, కానీ ఇప్పుడు ప్రశ్న వేశారు. We can see many animals and insects migrate throughout the year. How do they find their way there and back again year after year? How these untrained animals know exactly where to go season after season? అంటే వలస వెళ్ళే జంతువులు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, అలాగే వెళ్ళిన దగ్గర నుండి మళ్ళీ తిరిగి రావటం అన్నది ఎలా చేస్తాయి అని. బాబు గోగినేని గ్రూప్లో ఇంతకుముందే అనౌన్స్ చేశాము. ద బిగ్ క్వశ్చన్ విత్ బాబు గోగినేని, ఏవైతే నేను 10 టీవీ ఛానల్లో ఏవైతే నేను ప్రోగ్రామ్స్ చేశానో వీక్లీ, దే హ్యాడ్ టాప్ వ్యూవర్షిప్. నిజానికి ఆదివారం ప్రైమ్ టైంలో మిగతా న్యూస్ ఛానల్స్ ప్రోగ్రామ్స్తో టాలీవుడ్ సినిమా పాటలతో పోటీ పడుతూ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ బ్రాడ్కాస్ట్ అయినాయి. అప్పుడు నెంబర్ 1, నెంబర్ 2, నెంబర్ 3, నెంబర్ 4 ప్లేసెస్లోనే ఉండేది సండే ప్రైమ్ టైంలో. దీంట్లో నేను క్యాలెండర్ కథ అన్నది ఒకటి చేశాను. ఇట్స్ అ థీమ్. 18 ఎపిసోడ్స్ చేశాను క్యాలెండర్ కథ. దాని బిగినింగ్లో ఫస్ట్ 3 ఎపిసోడ్స్ మీరు చూస్తే యూ విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ ద సైన్స్ బిహైండ్ హౌ దే ఫైండ్ దేర్ వే. జంతువులకు కూడా క్యాలెండర్లు ఉంటాయా అన్నది, అట్లాగే ఎప్పుడు వలస వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అన్నది జంతువులకి ఎలా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఆఫ్రికాలో విల్డ్ బేస్ట్ అంటారు. విల్డ్ బేస్ట్ అంటే కొన్ని కోట్ల జీబ్రా లాగా కనిపిస్తూ కొంచెం మన దృష్టిలో అందవికారంగా ఉండే ఒక జంతువుల సమూహం మంద వలస వెళ్తాయి. అవి రివర్ని దాటుకుని ఇంకో చోటుకు వెళ్తాయి. ఈ విల్డ్ బేస్ట్ యొక్క మైగ్రేషన్ కానీ, ఆర్టిక్ టర్న్ యొక్క మైగ్రేషన్ కానీ, లేదు శ్రీహరికోట దగ్గర ఉన్న కొలను దగ్గరికి ఎక్కడెక్కడో దేశాల నుండి, సైబీరియా కావలి నుండి కొంగలు వలస వస్తూ ఉంటాయి. అవి ఎలా అన్నది ప్రశ్నకి నేను సమాధానం ఎందుకు చెప్పట్లేదంటే, డివిడి ఉంది, ఫ్రీగా యూట్యూబ్లో చూసుకోవచ్చు. యూ విల్ ఫైండ్ ది ఆన్సర్స్ దేర్. ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ ఇలస్ట్రేషన్. దానికోసం నేను 10 టీవీ కొలీగ్ అండ్ ఫ్రెండ్తో ఇలస్ట్రేషన్స్ కూడా చేయించాను. సో యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు వాచ్ ఇట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ బెటర్ దేర్. తులసిరామ్ గుడ్డిటి గారు అడుగుతున్నారు, మొన్న TV5 డిబేట్లో జ్యోతిష్యుడు యడ్యూరప్ప గారు 5 సంవత్సరాల వరకు తప్పకుండా అధికారంలో ఉంటారని ఛాలెంజ్ చేశారు. ఇంకా మనం కామెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటండి? న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ ఎ కామెంట్ ఆన్ వాట్ దిస్ మ్యాన్ హెస్ ప్రెడిక్టెడ్. బాలు అల్లూరి గారు నా మాట వినిపిస్తుందా? నేను కనిపిస్తున్నానా? లాస్ట్ టైం మీరు చాలా పేచి పెట్టారు, కనపట్టలేదు, వినపట్టలేదని. Sasha, welcome Amma. Sasha is amongst the young people I have met in recent times. She is a star. నేను వైజాగ్ ఫెస్టివల్కి లెక్చర్ ఇవ్వటానికి వెళ్ళినప్పుడు బహుశా 3 ఏళ్ల క్రితం అనుకుంటా, ఆ కపుల్ పేరెంట్స్ నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను కోపడ్డారు. మీకు మేము ఎప్పుడో ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపించాం, మీరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అని. అరే అదేంటండి చూద్దాము అని వివరాలు అడిగితే, ఇవాళ సాయంత్రం మా పాప పుస్తకం మీరు
ఆవిష్కరించాలి అని అన్నారు. ఆ పాపనే సాషా. ఆ పాప అప్పుడు 10th క్లాస్లో ఉంది. అప్పటికే ఓ పుస్తకం రాసింది పర్యావరణం పైన. తర్వాత అరకు వ్యాలీ లో హ్యూమనిస్ట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం పెట్టినప్పుడు తను వచ్చి అక్కడ ఉన్న హేమీల కంటే కూడా ఇంప్రెస్ చేస్తూ ఒక తన లెక్చర్ ఇచ్చింది. 20 నిమిషాల నుంచి 30 నిమిషాల మధ్యలో జరిగినట్టు నాకు గుర్తు. సో సాషా, వెల్కమ్ అమ్మ. డోంట్ స్టాప్ థింకింగ్, ఆల్వేస్ థింక్ అండ్ ఆల్వేస్ రీడ్. అట్లాగే ఐ హ్యావ్ హర్డ్ దట్ యు ఆర్ ఎంగేజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ రైటింగ్, విచ్ ఈజ్ వండర్ఫుల్. రాయకుండా, చదవకుండా, ఆలోచించకుండా ఎన్ని టీవీ డాక్యుమెంటరీలు చూసినా కూడా ఉపయోగం ఉండదు. బాలు అల్లూరి గారు ఆయన అడుగుతున్నారు, మీరు ఓట్లు ఏ పార్టీకి వేశారు అని అడగటం చట్టవిరుద్ధం కింద వస్తుందా? రాజ్యాంగంలో ఏమన్నా పేర్కొన్నారు? ఒక విషయం అండి, అన్ని విషయాలు రాజ్యాంగంలో ఉండవండి. ముఖ్యంగా ఏది నేరము, ఏది శిక్షార్హము అన్నది క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్, దేన్నైతే మనం ఐపీసీ అని రెగ్యులర్గా రాస్తూ ఉంటారో, ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, వాటిల్లో ఉంటుందండి. ఏదైనా నేరం అయితే, ఇప్పుడు అన్టచబిలిటీ ఈజ్ అబాలిష్డ్ అన్నది మన ప్రాథమిక హక్కుల్లో ఉంటుంది, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. కాకపోతే బట్ ఐ థింక్ వాట్ యు మీన్ ఈస్ మన చట్ట ప్రకారం ఏమిటి పొజిషన్ అని. చట్టం అన్నది అందరూ గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ద సుప్రీం లా ఆఫ్ ద కంట్రీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఆ సుప్రీం లా, ఆ సుప్రీం చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా చట్టం జరిగితే అల్ట్రా వైరస్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని ఆ చట్టాన్ని కొట్టివేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది కోర్టుల ద్వారా. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అన్నిటికీ కూడా గీటురాయి రాజ్యాంగంలో ఉన్న హక్కులు, రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన విషయాలు. సో దట్ ఈస్ ఎ సుప్రీం లా. ఆ తర్వాత చట్టాలు అన్నవి పార్లమెంట్ చేసుకునే రెగ్యులర్ చట్టాలు. తర్వాత ఆర్డినెన్సెస్ అన్నవి అంటే పార్లమెంట్ కన్సిడర్ చేయకముందే కూడా ఇమ్మీడియట్గా అవలంబనలోకి ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి రావాలి అని అనుకుంటే ప్రభుత్వాలు దే విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఆర్డినెన్స్. అట్లాగే ఏదైనా ఒక చట్టం నా హక్కులకి భిన్నంగానో భంగపరిచేటట్టుగా ఉందనో ఎవరైనా అంటే వారు కోర్టుకు వెళ్తే కోర్ట్ కెన్ ఇంటర్ప్రెట్ ద లా. అంతేకాదు, ద కోర్ట్ కెన్ చేంజ్ బై స్ట్రైకింగ్ ఆఫ్ ద లా. సో చట్టానికి సోర్సెస్ ఇవన్నీ కోర్టు జడ్జ్మెంట్తో సహా. చట్ట విరుద్ధం అంటే ఒక ప్రభుత్వము ఎవరో మిమ్మల్ని జబర్దస్తిగా బయట ఆపి నువ్వు ఎవరికి ఓటేసావంటని మటుకు వీల్లేదు. మీరు ఓటు ఎవరికి వేశారు అన్నది ఎవరికి తెలియకుండా ఉండటానికే సీక్రెట్ బ్యాలెట్ అని పెడతారు. మీరు స్వచ్ఛందంగా చెప్పుకోవడంలో ఎటువంటి అడ్డంకులు మటుకు లేవు. అంటే ఇక్కడ ఇట్స్ ఎ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ యూ, ఇట్స్ నాట్ ఎ రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ యూ. ద ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ మీరు నిర్భయంగా మీరు ఎవరిని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అన్నది చెప్పుకోవచ్చు అని. మీరు ఎవరిని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అన్నది వాళ్ళు చట్టబద్ధంగా ఉన్నప్పుడు అసలు ఇబ్బంది అనేది లేదు. కండ్లకు మెమరీ ఉంటుందా? అవి చూసిన కొన్ని చిత్రాలు స్టోర్ అవుతాయా? అది అమరిస్తే దానం చేసిన వారు చూసిన చిత్రాలు మీరు కూడా చూస్తారా అని. దీని మీద శ్రీధర్ రావు గారు, హీఈస్ ఇన్ ద మిడిల్ ఈస్ట్. వెల్కమ్ అండి. శ్రీధర్ రావు గారు హ్యాస్ కమ్ అండ్ కోఆర్డినేటెడ్ హిస్ విజిట్స్ టు ఇండియా so that he could be present at our meetings, which is wonderful. A.S. Prashant garu Ayn Rand gurinchi na abhiprayam చెప్పమంటున్నారు. మేబీ వీ విల్ కమ్ టు ఇట్ అండి. Ayn Rand గురించి నేను చెప్పాను. కొంతమంది రాజమౌళి గారి పైన నేను అబ్జెక్షన్ వ్యక్తపరిచినప్పుడు I had a chance to say a few words about Ayn Rand. లార్జ్గా Ayn Rand ఎవరిని ఫ్యాసినేట్ చేస్తుంది అని అంటే, స్వేచ్ఛగా ఉండాలి, స్వేచ్ఛ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళని
she attracts immediately. She's a wonderful writer, but she has no social commitment, and I am not impressed or attracted by that. చాలామంది అడాలసెంట్ ఏజ్లో అయన్ ర్యాండ్ పట్ల అట్రాక్ట్ అవ్వటం, కొంతమంది ఆ ఫ్యాసినేషన్ నుంచి ముందుకు వెళ్ళటము, కొంతమంది దాన్ని కంటిన్యూ చేయటము మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ కళ్ళకు మెమరీ విషయానికి వస్తే నెట్లో దిస్ హెస్ బీన్ సర్క్యులేటెడ్ అండి. ప్లీజ్ సర్చ్ సో దట్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ దేర్. ఒకటి స్మాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. మీరేం చేస్తారంటే, బాగా ఎండగా ఉన్నప్పుడు, ఇది ఎండాకాలమే కాబట్టి బాగా ఎండగా ఉన్నప్పుడు బయటకు వెళ్ళి మీరు ఎండ బాగా దాన్ని ఏమన్నాలో తెలుగులో, వేర్ ద సన్ ఈజ్ షైనింగ్ వెరీ బ్రైట్లీ, అక్కడ చూసి కళ్ళు ఆర్పకుండా 1 నిమిషం 2 నిమిషాలు ట్రై చేయండి. 2 నిమిషాలు పెట్టడం చాలా కష్టం, బట్ ట్రై నాట్ టు బ్లింక్ యువర్ ఐస్. దెన్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ ఇమీడియట్లీ అండ్ లుక్ ఇన్ ద షేడ్. లేకపోతే చేత్తో కళ్ళు కవర్ చేసుకోండి. మీకు అప్పటిదాకా కనిపించిన దృశ్యాలు నెగటివ్ ఇమేజ్గా, అంటే కెమెరాలో నెగటివ్, పాతకాలపు రీల్ కెమెరాలో నెగటివ్గా ఎలా కనిపిస్తుందో అలా కనిపిస్తుంది. మీకు కనిపించటానికి, రంగులు కనపడటానికి కానీ, కాంతిని పర్సీవ్ చేసుకోవటానికి కానీ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ అని ఉంటాయండి. ఆ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ సర్టన్లీ హ్యావ్ మెమరీ, బట్ వెరీ వెరీ బ్రీఫ్. మీరు నేను చెప్పినట్టుగా చేసి ఒక 1/2 నిమిషం అనుకోండి, ఎండ వైపు, సూర్యుడెంక కాదు, ఎక్కడైతే ఎండ చాలా పవర్ఫుల్గా ప్రసరిస్తున్నదో అక్కడ రంగులుగా ఉన్న ప్లేస్ని మీరు చూసి, దెన్ సడన్గా చీకటి వైపుకి మీరు తిరిగి, లేదు చేతులతో కళ్ళని కవర్ చేసుకుని కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు యూ విల్ సీ that your rods and cones leave an imprint. The light leaves an imprint, and those retain that imprint for a few seconds. That is for sure. విశ్వనాథ్ జయంతి గారు కోకిల సినిమా అని రాశారు. నాకు అర్థం కాలేదండి. నేను సాడ్లీ ఆర్ హ్యాపీలీ ఐ డోంట్ వాచ్ టూ మెనీ మూవీస్ అండి. సో ఐ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు ఈవెన్ గెట్ ద background to that question. అప్పలరాజ్ జగపల్లి గారు అడుగుతున్నారు, భారతదేశంలో ప్రెసిడెంట్లు, గవర్నర్ని నామినేషన్ ప్రాసెస్లో ఎందుకు చేస్తారు, ఎన్నిక ఎందుకు చేస్తారు, రాజ్యాంగంలో దీని గురించి ఏముంది? రాజ్యాంగంలో ఉంది కాబట్టి చేస్తున్నారండి. ఐ థింక్ the election process is a result of the constitutions laying down the election process. ఎందుకు చేస్తున్నారు అని అంటే, ఆల్ ఓకే, మధురెడ్డి గారు ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న వేశారు. బట్ రాజ్యాంగంలో ఉన్నట్టుగానే ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, నామినేషన్స్, అపాయింట్మెంట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈజ్ ఇట్ డన్ విత్ ద రైట్ ఇంటెంట్? ఈజ్ ఇట్ డన్ టు సబ్వర్ట్ డెమోక్రసీ? ఈ విషయాల గురించి రాజకీయ పరంగా చాలా చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. యాజ్ ఐ హ్యావ్ రిపీటెడ్లీ సెడ్, నా అభిప్రాయాలు నాకు ఉన్నాయి, కానీ నేను పబ్లిక్గా ఎలక్షన్ రాజకీయాల గురించి మాట్లాడను. ఎందుకంటే ఫర్ మీ ది ఎజెండా ఆఫ్ హ్యూమనిజం, of rationalism, of human values and human rights is much more than simple power politics. ఆ కారణంగా ఇప్పుడు కెన్ దే నాట్ బి ఎలెక్టెడ్ లైక్ వీ డూ విత్, అంటే మీరు అనేది ఏంటంటే ఎంపీ ఎలక్షన్లు కానీ, లేకపోతే ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ కానీ, లేకపోతే పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ కానీ, డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నట్టుగా మనం దేశాధినేతను కూడా ఎన్నుకోవచ్చా అని. దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ సిస్టమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ హ్యాస్ టు బి ఎగ్జామిన్. ఈ విషయాల గురించి చర్చ రాజీవ్ గాంధీ గారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు మెనీ పీపుల్ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్. అప్పుడు జస్టిస్ తార్కుండే గారు ఏమన్నారంటే, ఇట్ వుడ్ మేక్
it would create some problems in a country which is not completely literate and where personality oriented politics tend to dominate. ఆ మాట ఆయన చెప్పింది నాకు గుర్తు. పర్సనలైజ్డ్ అండ్ పర్సనాలిటీ పాలిటిక్స్ ఉన్నంత కాలము ఆ డేంజర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ కోకిల సినిమాలో ఈ కంటికి మెమరీ ఉంటుంది అన్న విషయం చెప్పారు అని క్లారిటీ ఇచ్చారు విశ్వనాథ్ జయంతి గారు. మధురెడ్డి గారు అంటున్నారు, భారతదేశము పాకిస్తాను ఈ ఒకప్పటి అఖండ భారతదేశం ఇట్లా స్ప్లిట్ అయిన కారణంగా పాకిస్తాన్లో అరాచకమే 4 రెట్లు పెరగటము, దాని కారణంగా ఇక్కడ ఐడెంటిటీస్ కొంచెం సొలిడిఫై అవ్వటము, అట్లాగే ఇక్కడ లాయల్టీ లేదు అని అంటున్నారు. ఏమోనండి, నేను భారతదేశంలో పుట్టిన ముస్లింలు పాకిస్తాన్ వైపు చూస్తున్నారని నేను అనుకోవట్లేదు. నేను పుట్టింది, పెరిగింది, నేను ఉంటున్నది హైదరాబాద్లో. హైదరాబాద్లో ఒక 100 మందో 200 మందో 1000 మందినో అట్లా ఉండుండొచ్చు, దాంట్లో అనుమానం ఏం లేదు. ఎందుకంటే అట్లా న్యూస్ రిపోర్ట్స్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. లేదు 10,000 మంది ఉండొచ్చు. కానీ ఇన్ని కోట్ల మంది ఉన్న వాళ్ళల్లో ఒక 10,000 మందినో 5,000 మందినో చూపించి వారందరూ అలా అని అనటము వితౌట్ కాంక్రీట్ మెజర్మెంట్ న్యాయం కాదని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు అమెరికాలో ఉంటూ ఈ మాట అంటున్నారు, ఇక్కడ ఉండండి. భారతదేశ జనాభా 4 రెట్లు పెరిగింది అంటున్నారు మధురెడ్డి గారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మీరు అనటం ముస్లింల కారణంగా పెరిగింది అంటున్నారా? కాదు కదా. పర్సంటేజెస్లో ఎక్కువ మార్పులు చూడలేదు కదా, చాలా లిమిటెడ్ మార్పులు ఉన్నాయి. ఇటువంటి ప్రెజుడిస్డ్ ఐడియాస్తో ఉన్నప్పుడు ఈ దేశాన్ని మనమే నాశనం చేసుకుంటాము. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. పైగా దేశం వదిలేసి వెళ్ళిపోయినాక ఇట్లాంటివి మాట్లాడటం అన్నది ఐ థింక్ ఈజ్ నాట్ వెరీ ఫేర్. ప్రసాద్ కాసా గారు, nowadays many people are misusing the word called freedom of speech for their reputation by posting worst things about celebrities in YouTube with vulgar thumbnails. Can you explain about freedom of speech and consequences to face if it is misused? And another thing, fans are worshipping their heroes, favorite heroes as gods. What is your opinion on it? అంటే మీరు అనేది many people are appreciative and full of admiration for people they like. ఇప్పుడు మీరు సినిమా హీరోల గురించి అంటున్నారు. సచిన్ టెండూల్కర్ ఈజ్ గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ అన్నారు కదా, అట్లాగే సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఫ్యాసినేషన్. నా దృష్టిలో అడ్మిరేషన్ ఈజ్ గుడ్ అండి. అంటే అడ్మిరేషన్ గుడ్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, to admire somebody, you have watched them, you have studied them, you have understood them. Somehow you think they are, if not a role model, you think they are important for you. They set some standards, their experiences are of value to you. Antavaraku, I think it's fine. I myself have a few people that I think are role models for me, and I think that's all right. మీరు చెప్తూ ఉన్నది ఏంటంటే వాళ్ళనే దేవుళ్ళుగా చూడటము. అంటే ఒక పరిపక్వత చెందిన వారు ఎదుటి మనిషిని దేవుడిగా చూడటం అనేది జరగదండి. పరిపక్వత ఉన్నవారు ఎదుటి మనిషిని రోల్ మోడల్గానో ఇంకో రకంగానో అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు. కానీ బియాండ్ దట్ వుడ్ నాట్ బీ నార్మల్. ఇట్స్ నాట్ నార్మల్. దేన్నైతే ఫ్రీక్వెంట్గా వ్యక్తి పూజ అని అంటున్నారో దట్ షుడ్ నాట్ బి ఎన్కరేజ్డ్ ఎట్ ఆల్. అసలు దేవుడిదే పూజ వద్దని నాస్తికులు, హేతువాదులు, మానవవాదులు చెప్తూ ఉంటే వ్యక్తిని పూజ చేయమని చెప్పరు. కాబట్టి ఐ థింక్ మానవవాదుల్లో ఈ ఇబ్బందులు ఉండవని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇకపోతే మిస్యూజింగ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అన్నది ఇట్స్ ఫండమెంటలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ కెనాట్ స్పీక్, ఇఫ్ యూ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్, ఇఫ్ యూ కెనాట్ షేర్ యువర్ ఐడియాస్, ఇఫ్ యూ కెనాట్
publicize your own personal impressions, conclusions, beliefs, then life is less than half fulfilled. ఈ క్రమంలో ఎవరైతే ట్రై చేస్తూ ఉంటారో, హూ ఆర్ యువర్ రోల్ మోడల్స్ అని రాకీ కార్తిక్ గారు అడుగుతున్నారు. మేబీ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ సమ్ అదర్ టైమ్ అండి. బట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్వేస్ మెన్షన్ ద బిగ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ మీ ఇన్ మై లైఫ్, and they include people like M.N. Roy, Bertrand Russell, the great Buddha, Justice Tharkunde, with whom I have worked for a long time as very junior, young, little fellow. People like Professor Amlan Datta, Dr. Indumati Parikh. I have worked with people who I have come to admire a lot. And then I have people who I have never met except through their books, and that I admire. అంటే కూర్చుని లిస్ట్ చేయటం నాకు రాదు, కానీ ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక్కొక్క విషయం చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ విషయంలో ఫలానా వ్యక్తి నాకు స్ఫూర్తిదాయకంగా అనిపిస్తారు అని చెప్పటం నాకు ఈజ్ ఈజియర్ ఫర్ మీ. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఇప్పుడు భారత రాజ్యాంగంలో మనము ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, దీన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్గా చూస్తాం. దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదు. కానీ దానికి కూడా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయని రాసుకున్నాం, రాజ్యాంగంలోనే రాసుకున్నాం. అట్లాగే ఆ లిమిటేషన్స్ అన్నవి దే ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్ప్రెస్డ్ అండ్ నోటిఫైడ్ ఇన్ ద క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కడికి భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఉంటుంది అని రాజ్యాంగంలో చెప్పి, ఇది మీ ప్రాథమిక హక్కు, దీన్ని ఎవరైనా ఉల్లంఘిస్తే మీరు కోర్టుకు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తూనే సబ్జెక్ట్ టు పబ్లిక్ ఆర్డర్, మొరాలిటీ అని కూడా ఉంటుంది. అదే ఫండమెంటల్ రైట్లోనే ఆర్టికల్ 19లోనే ఉంటుంది. అంతర్జాతీయంగా కూడా ఆర్టికల్ 19 ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్లో కూడా కాకతాళీయం అనుకుంటా, ఇట్స్ అగైన్ ఆర్టికల్ 19, అక్కడ కూడా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఈజ్ అడ్రెస్డ్. ఇకపోతే క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్, పీనల్ కోడ్కి వచ్చేటప్పటికి మీకు యూ విల్ సీ 153A. 153Aలో ఏం చెప్తారు, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఇంకొక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఇబ్బంది కలిగేటట్టుగా, వాళ్ళిద్దరి మధ్య దెబ్బలాటలు, పోట్లాటలు, పొరపొచ్చాలు వచ్చేటట్టుగా, శత్రుత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేటట్టుగా ఏమైనా గనక ఎవరైనా, అది మాట రూపంలో కావచ్చు, రాత రూపంలో కావచ్చు, లేదా ఒక నాటకం కావచ్చు, సినిమా కావచ్చు, ఇన్ విచ్ ఎవర్ ఫార్మ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ టు ప్రొవోక్ డిసెఫెక్షన్ బిట్వీన్ టూ సెట్స్ అండ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్, 153A వస్తుంది. అట్లాగే ఆడవారిని కించపరుస్తూ మీరు ఏదైనా మాట్లాడితే 509లో ఇన్సల్ట్ అన్నది ఏదైతే ఉందో, ఈ 500 నుంచి మీరు చదువుకోండి ఒకసారి, ఈజీగా ఉంటుంది. ఎవరినైనా మీరు కించపరిస్తే, లేకపోతే మీరు ఎవరినైనా సరే తులనాడుతూ మాట్లాడితే, పర్టికులర్గా ఆడవారిని మాట్లాడితే, దెన్ 509. ఎవరి పరువైనా మీరు భంగపరిచేటట్టు మాట్లాడితే 499. మన దేశంలో డిఫమేషన్ అన్నది ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ఇండివిజువల్స్. అట్లాగే 354 ఆఫ్ కోర్స్ ఆడవారిని ఫిజికల్గా మీరు హర్ట్ చేయటానికో లేకపోతే వారిని ఇబ్బంది పెట్టడానికో మీరు బిహేవ్ చేస్తే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఫిజికల్ కనెక్షన్, దెన్ 354 విల్ కమ్ ఇన్. ఇప్పుడు నా మీద, వేరే వాళ్ళపైన ఏం అక్కర్లేదు, నా మీద డిఫమేటరీగా చాలామంది మాట్లాడటము, రాయటము, అప్పుడప్పుడు కొంతమంది పంపించటము, ఒక్కోసారి నేను డైరెక్ట్గా చూడటం జరుగుతూ ఉంది. మీరు ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోరు అన్న ప్రశ్న కూడా వేస్తూ ఉంటారు. ద లార్జర్ ఫ్రీడమ్ దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రొటెక్ట్, ఏదైతే లేదు ప్రపంచంలో అందరికీ అని దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడంలో మనం ఉన్నప్పుడు, మనల్ని పర్సనల్గా కించపరిచినప్పుడు మనం ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి అన్నది ఇట్స్ అ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఈచ్ వన్ హ్యాస్ టు టేక్ ఎ పర్సనల్ కాల్. ఈ పర్సనల్ కాల్ ఎలా తీసుకుంటారు అని అంటే, మనకు కూడా హక్కులు ఉంటాయి రాజ్యాంగపరంగా, చట్టపరంగా. ఈ హక్కుల ఉల్లంఘన
ఎక్కువ మోతాదులో జరుగుతుంది, చిల్లరగా చేస్తూ ఉన్నారు అని ఎప్పుడైతే మనం అనుకుంటామో, లేదు ఒక ఉద్యమంగా చేపట్టారు అని మనకి తెలుస్తూ ఉంటుందో, అప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరో దారైపోయి ఒక ఆయన అంటాం వేరు, ఓ 10 మంది 20 మంది కలిసి ఒక కాన్స్పిరసీ అన్నది 120 కింద వస్తుంది క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్. కాన్స్పిరసీ అంటే ఒక కుట్ర పన్నట్టు, మనందరం కలిసి ఈ నేరం చేద్దాము అని ఎవరైనా అనుకోవటం, దే ఆర్ ఈజీలీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద లా. అలాంటిది జరుగుతుంది అని మనం ఎప్పుడైతే గమనిస్తామో, అప్పుడు మన క్రిమినల్ లాయర్తో మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. బట్ మై ఓట్ ఈజ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఒకప్పుడు లేదు, అప్పుడప్పుడు మనం దానికి విక్టిమ్స్గా అయినా కూడా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఈజ్ పారమౌంట్. రెండోది, మన రెప్యుటేషన్ మీద ఎవరో దాడి చేశారు. ఇంతకాలం పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు, ఒక రెప్యుటేషన్, ఒక ట్రాక్ రికార్డ్ ఉన్నప్పుడు, ఎవరో 10 మంది వచ్చి మన మీద 4 అబద్ధాలు చెప్పి మాట్లాడిన కారణంగా పోయే రెప్యుటేషన్ అది. మన గురించి మనకి ఉన్న ఎస్టీమ్ ఏమిటి అన్నది కూడా ఇట్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ వెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ పబ్లిక్ న్యూసెన్స్, వెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ క్యాంపెయిన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ, దెన్ వాట్ ఈస్ టు బి డన్ షుడ్ బి డన్. మనందరం కూడా ఒక లాయర్తో టచ్లో ఉండాలి. మై లాయర్స్ ఆర్ ద టాప్ క్రిమినల్ లాయర్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. నేను అంతర్జాతీయంగా కూడా ఐహెచ్యు తరపున క్యాంపెయిన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కొంతమంది ఆ క్యాంపెయిన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయటానికి ఒక ఉద్యమంగా వచ్చారు. అప్పుడు భారతదేశ ప్రభుత్వం సహకారంతో లండన్లో ఉద్యమం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పాకిస్తాన్ నుండి ఒకరిని, మరణశిక్ష పడిన వ్యక్తిని విడిపించటానికి చేస్తుంటే ప్రయత్నం, దాన్ని డిఫీట్ చేయటానికి ఉద్యమం కట్టుకున్నది ఒక భారతీయుడు. అతను ముస్లిం కాదు. పట్టించాం. అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్లో ఏం చేయాలో చేయాలి, కానీ ఎవిడెన్స్ గ్యాదరింగ్ మట్టుకు ఇట్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్లీ డన్. దీస్ ఆర్ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ కాల్ ఆన్, రైట్? సో ఐ థింక్ నా పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను కాబట్టి యూ విల్ నో. లేకపోతే యూట్యూబ్ థంబ్నెయిల్స్ అని ఇదని అన్నారు, అది చాలా సింపుల్ అండి. ఇంకోటి కూడా ఉంది, అది సైబర్ లా కూడా ఉంది కదా. సైబర్ లా ఆల్సో ఈజ్ ఇన్వోక్డ్ ఇన్ దీస్ కేసెస్. యూట్యూబ్ ఎంటిటీస్ ఆర్ ఈజీ అండి. ఇప్పుడు బై ద వే, సైబర్ క్రైమ్ పైన ఒక ఫౌండేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. దానికి ఐ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ టు బీ ఇట్స్ అడ్వైజర్. అట్లాగే నేను పరీక్షలు రాయని కోర్సులు చాలా ఉన్నాయి. వాటిల్లో సైబర్ లా కోర్స్ ఒకటి. నేను ప్యారిస్కి అండ్ సమ్వేర్ ఇన్ యూరప్ ఒక సెమినార్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చి పరీక్ష రాయకుండా వదిలేశాను ఆ కోర్సు. సైబర్ లాలో మనకి టెక్నికల్ మ్యాటర్స్ కూడా తెలుస్తాయి. చాలామంది అనుకుంటారు దాక్కుని రాస్తున్నాము, మా బొమ్మ పెట్టట్లేదు కాబట్టి మీరు మమ్మల్ని కనుక్కోలేరు అని. ఏ దేశంలో ఉన్నా కూడా కనుక్కోవచ్చు. అది ఐపీ అడ్రస్ల ద్వారా, ఫేస్బుక్కి నోటీస్ పంపించడం ద్వారా, యూట్యూబ్ ద్వారా ఇట్ కెన్ బి గాట్ అనమాట. అండ్ యూట్యూబ్ ఎంటిటీస్ కొన్నేమో గ్రూప్సే ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఒక .com కంపెనీ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఈ వ్యూవర్షిప్ మీద డబ్బుల కోసమని పాపులర్గా ఉన్న కొంతమందిని ట్యాగ్ చేస్తూ పోస్టులు పెట్టడం, థంబ్నెయిల్స్ కొంచెం ప్రొవోకేటివ్గా లేదు జుగుప్సాకరంగా ఉండేవి పెడతారు. ద కంటెంట్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద థంబ్నెయిల్. అట్లాంటివి మనం క్లిక్ చేయకపోవటమే. ఇప్పుడు నాకు ఒకటి తమాషాగా ఉంది ఏంటంటే, చాలామంది ఏం సార్ యూట్యూబ్లో ఎన్ని పెడుతున్నారు, అదేమన్నా కంపల్సరీ వ్యూయింగా? డిడ్ సంబడి ఫోర్స్ యూ టు వాచ్ ఇట్? అంటే ప్రతి చెత్త చదివి ఏడవాలా మీరు? దట్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు మీ జీవితంలో నిర్ణయాలు తీసుకునేది మీరు, చాయిసెస్ చేసేది మీరు. అలాంటప్పుడు దొరికిన ప్రతి చెత్తని దగ్గరికి వెళ్ళి వాసన పీల్చి ఇది కంపుగా ఉంది చూడండి బాబు అని నాకు చెప్తే ఎట్లా? ఇప్పుడు డోంట్ గో టువర్డ్స్ దట్. యాజ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్,
నాకు చాలామంది వీడియో లింక్స్ పంపిస్తారు, నా మీదనే కాదు, జనరల్గా వీడియో లింక్స్ పంపిస్తారు. ఎవరో పంపించే వీడియో లింక్ చూసే టైం మీకుందా? నాకైతే లేదు. నాకు ఆ టైం ఉంటే, నాకు ఒక కొడుకున్నాడు, నాకు ఒక కుటుంబం ఉంది, ఐ నీడ్ టు స్పెండ్ టైం విత్ దెమ్. నా దగ్గర పుస్తకాలు ఉన్నాయి, ఐ నీడ్ టు రీడ్ దెమ్. నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, ఐ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ విత్ దెమ్. ఈ సోషలీ డిస్ఫంక్షనల్ పీపులే ఇంటర్నెట్లో ఉన్నారా ఏంటి? టేక్ టైమ్ టు లివ్ లైఫ్. Don't become victims of your television sets. And by the way, I have television sets in my home, but I'm not connected to regular television. అదేదో యూట్యూబ్లో చూసుకోవడానికి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్కి ఉన్నాయి, లేకపోతే డాక్యుమెంటరీస్ చూడటానికి ఉన్నాయి. I make special efforts to not be absorbed by television and audio-visual medium. మనం ఒక టీవీ ప్రోగ్రాంలో ఉంటే చూసుకుంటాం, అది ఓకే. బట్ ఐ జనరలీ డోంట్ ఫీల్ ప్రాబ్లమాటిక్ దట్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ నాన్ సెన్స్. Madhureddy garu, I am a secularist, and you have a worldwide audience. Why you have deflected my question? Secularism, rationalism is applicable to all religions equally. The problems India is facing today is due to akkadi nunchi question vere chotku vellinda. No, I have not deflected your question. Your point was about Muslims, and I think it's wrong to say that, not about Indian Muslims. Atlage, yeah, Appal Raj garu, yes, it applies to name baits also. Name baits etlagu anante, ippudu manaku sambandham lekunda ఒక వీడియో ఉంటుంది, దాంట్లో రిమోట్గా ఒక కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ బాబు గోగినేని అనో, లేకపోతే రామ్ గోపాల్ వర్మనో, మహేష్ కత్తి అనో, లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ అనో, అంటే ఇన్ నో పర్టిక్యులర్ ఆర్డర్, నాకు గుర్తుకొచ్చిన పేరు చెప్తూ ఉన్నాను, లేకపోతే ప్రధానమంత్రి గారి పేరు, అది పెట్టేసేటప్పటికి అందరూ వాచ్ చేస్తారు కదా. అది ఎవడో క్లిక్ చేస్తే నాకు 10 పైసలు వస్తాయన్న ఒక అత్యాశతో చేస్తూ ఉన్నారు. వెంకటరమణ గారు ఈజ్ వాచింగ్, వెల్కమ్ అండి. వెంకటరమణ గారు ఇప్పుడు ఏ పర్వతం మీద ఉన్నారో నాకు తెలీదు. హీ ఈజ్ ఎ హ్యూమనిస్ట్, రేషనలిస్ట్. మన గ్రూప్ యాక్టివిటీస్లో హీ కేమ్ టు టీచ్ అస్ హౌ టు క్లైంబ్ హిల్స్ అండ్ కమ్ డౌన్ దెమ్. ఆయన ఈజ్ ఎ మౌంటైనియర్. ఆయన చాలా మౌంటైన్స్ ఎక్కి హీఈస్ నౌ వెయిటింగ్ టు గో టు ది ఎవరెస్ట్. రామ్మోహన్ వేదాంతం గారు, వెల్కమ్ అండి. మీరు రాకముందే మేము సైబర్ లా గురించి చర్చించుకున్నాము. రామ్మోహన్ వేదాంతం గారు, హీఈస్ నౌ బేస్డ్ ఇన్ గుంటూరు. రామ్మోహన్ గారు ఈజ్ ఎ స్పెషలిస్ట్, యాక్చువల్లీ ఎ లీగల్ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ cyber law matters. Cyber law is a specialized thing. Ramohan garu, I was mentioning, nenu oka university nunchi I did a cyber law course. I could not do the exams because I was outside India then. There was a question. The question is, how do we handle cyber crime? I have recently accepted the advisory role. The police commissioner of Rachakonda will be its president on cyber crime. So Venkatramana garu is also the nephew. Venkatramana garu is a humanist. Aina Menamama gare Malli Mastan Rao garu. Evaraithe had set extraordinary records in mountain climbing. Aina South America lo accident lo chanipoyaru in mountain climbing. His dead body was found after some time. Venkatramana garu is following in his uncle's footsteps, and ఆయన మనకి స్పోర్ట్స్ నేర్పించటము, మనందరికీ రాక్ క్లైంబింగ్ నేర్పించటము, మా అందరికీ ర్యాపిలింగ్ నేర్పించి 70-80 అడుగుల ఎత్తు నుంచి కిందకి తాళ్ళు పట్టుకుని కిందకి రావటం అన్నది చేయటము. He's taught us how to develop ourselves without fear. So Venkatramana garu, thank you Andi for joining. I'm losing my
document. Let me get back to that. సో మధు గారు అడిగిన ప్రశ్నని ఐ స్టిల్ హ్యావ్ టు అడ్రస్ ఇట్ ప్రాపర్లీ అండి. ఐ హ్యావ్ డిఫ్లెక్టెడ్ హిస్ క్వశ్చన్ అని ఆయన అంటున్నారు. వారిని నేను ఒక తెలంగాణ మీటింగ్లో యుఎస్లో కలిచాను. ఆ మీటింగ్లో మేము కొద్దిసేపు చర్చించాము. ఎస్, హీ ఈజ్ అ రేషనలిస్ట్, హీ ఈజ్ అ హ్యూమనిస్ట్, హీ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ హిస్ ఐడియాస్. కానీ దిస్ ఐడియా దట్ ముస్లిమ్స్ ఆర్ డిస్లాయల్ ఐ థింక్ ఈజ్ డూయింగ్ ఇన్జస్టిస్ టు ద ముస్లిమ్స్. ఎస్, ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇంగ్లాండ్లో ఒక న్యూస్ బ్రాడ్కాస్ట్లో దే ఇంటర్వ్యూడ్ ద హెడ్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది ముస్లిం యూత్ ఆర్గనైజేషన్స్. యాజ్ ఎ బ్రిటిష్ ముస్లిం అని యాంకరు అతన్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఉంది. అతను నో, ఐఎమ్ నాట్ ఎ బ్రిటిష్ ముస్లిం, ఐఎమ్ ఎ ముస్లిం ఇన్ బ్రిటన్ అన్నాడు. అలాంటి వారిని మీరు అనండి. అది ఆబ్వియస్లీ హీ ఫీల్స్ లాయల్ టు సంథింగ్ ఎల్స్, నాట్ టు ద కంట్రీ దట్ హీఈస్ లివింగ్ ఇన్, హూస్ పాస్పోర్ట్ హీ హ్యాస్. కానీ గంపగుత్తాగా అందరినీ అంటం విషయమే నేను మాట్లాడుతున్నాను. బికాస్ వీ షుడ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ వీ డు నాట్ యాడ్ టు ది ప్రివైలింగ్ ప్రెజుడిస్ అబౌట్ ఎనీ వన్. అట్లాగే హిందువుల గురించి కూడా, అట్లాగే ముస్లింల గురించి కూడా ఒక పేరు చెప్పి మీరు క్రిటిసైజ్ చేస్తే ఐ థింక్ దట్స్ ఫెయిర్ ఇనఫ్ అండ్ వీ క్యాన్ ఫైండ్ సమ్ నేమ్స్ లైక్ దట్. మధు గారు, వీ క్యాన్ ఫైండ్ నేమ్స్, ఐ డోంట్ డౌట్ దట్ ఎట్ ఆల్. సత్యరాజ్ గారు అడుగుతున్నారు, పని పాట చేయటం ఇష్టం లేని వ్యక్తులకు బ్రతికే హక్కు లేదా? పని చేసుకోలేని వ్యక్తులతో పాటు వీరిని పరిగణించి సంక్షేమ ఫలాలు అందించకూడదా అనే వాదనలు యూరప్లో హక్కుల సంఘాల వారు చేస్తున్నట్లు విన్నాను. ఇది పనిచేసే వారి కష్టాన్ని ప్రభుత్వం ద్వారా వేరే వారికి ధారపోసినట్లు అవదా? తద్వారా వ్యక్తిగత హక్కులకు భంగం కలగటం ద్వారా ఇది మానవవాద విరుద్ధం అవ్వదా? I think we have to be careful so that we are not seen as heartless. అలా కాదు, ఇది మన హక్కుల విషయం కదా అని క్లారిటీ ఇచ్చారు. సో సత్యరాజ్ గారు అన్నదానికి మై రెస్పాన్స్. వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఆర్ ఆల్ వెల్ఫేర్ స్టేట్స్. 14 నుంచి 14వ ఏట నుండి భారతదేశంలో వర్క్ చేయొచ్చు, చైల్డ్ లేబర్ కాదు. 14 ఏళ్ల వరకు స్కూల్ వదలటానికి వీల్లేదు ప్రపంచంలో చాలా దేశాల్లో. 18వ ఏట నుంచి కొన్ని పనులు అంటే థింగ్స్ ఆర్ ఏజ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఆర్ ఏజ్ క్వాలిఫైస్ యూ టు డూ సర్టన్ థింగ్స్. మరి 18వ ఏట వరకు కాలేజ్లోనో యూనివర్సిటీలో ఉన్న పిల్లలకి మీరు ఇస్తున్న ట్యాక్సెస్ నుంచే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ నడుస్తూ ఉంది ఆ దేశంలో. అది తప్పు కాదు కదా. ఎవరికో ఆకలిగా ఉంటే ఆకలిగా ఉన్నవాడికి తిండి పెడుతున్న దగ్గర మీరు రిజెంట్మెంట్ చూపించడం అన్నది న్యాయంగా అనిపించట్లేదు. ఇల్లు లేని వాడికి ఒక గుడిసె వేసో ఒక హౌసింగ్ ఇస్తేనో అదొక పెద్ద మానవ హక్కుల సమస్యగా మనం మాట్లాడటం టాక్సేషన్ యొక్క నేచర్ని మనం అర్థం చేసుకోకపోవటం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. చాలామంది సిగరెట్లు తాగుతారు. సిగరెట్లు తాగిన వాళ్ళు తొందరగా హాస్పిటల్కి వెళ్తారు, కొంతమంది అడ్మిట్ అవుతారు, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రీట్మెంట్ వారికి జరుగుతూ ఉంటుంది. సిగరెట్ తాగని నేను పన్ను కట్టినప్పుడు నా పన్ను డబ్బుల్లోంచి సిగరెట్ తాగే వాళ్ళ ఆరోగ్యాలకి, వాళ్ళ హాస్పిటలైజేషన్కి వాడటానికి వీల్లేదని అనగలనా? లేదు కదా. ది టాక్సేషన్ మనీ ఈజ్ అ కామన్ పూల్. ఆ కామన్ పూల్ నుంచి యూ అలొకేట్ రిసోర్సెస్. ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ కానీ ఇంగ్లాండ్ కానీ, ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువగా చెప్పుకుంటాం ఈ దేశాల గురించి, 6%, 5%, కొన్ని కేటగిరీస్ ఆఫ్ పాపులేషన్లో 14% అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది. కొన్ని కేటగిరీస్ అంటే ఇమైగ్రెంట్స్,
లేకపోతే కలర్డ్ పాపులేషన్స్. అంటే అర్థం 85% పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ అనే కదండి. వాళ్ళ ట్యాక్స్ నుంచి కొంత మనీ ఈజ్ బీయింగ్ అలొకేటెడ్ ఫర్ పీపుల్ టు రిమైన్ అలైవ్, జల్సాలు చేసుకోవటానికి కాదు, బతికి ఉండటానికి. ఐ థింక్ దట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సాలిడారిటీ. అట్లా అయితే నేను ఆఫ్రికాలో ఉండను, నేను ఇండియాలో ఉంటాను, కాబట్టి ఆఫ్రికాలో క్షామం ఉన్నప్పుడు, ఆకలి ఉన్నప్పుడు నేను ఎందుకు డబ్బులు ఇవ్వాలి? నిజానికి భారతదేశంలో హ్యుమానిటేరియన్ చారిటబుల్ వర్క్ చాలా తక్కువ. గుడులకి ఇవ్వటము, అన్నదానాలకి ఇవ్వటము తప్పిస్తే స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్కి దానం ఇవ్వటం చాలా తక్కువ. నేపాల్లో భూకంపం వచ్చింది, ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిసి హెల్ప్ చేశాయి. నేపాల్లో చాలామంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏం పని చేయరు, వాళ్ళకి నేను ఎందుకు హెల్ప్ చేయాలి? ఐ థింక్ దట్స్ not a good thought. I think it's part of human solidarity. We are coming to the end of the 1 hour. We have crossed the 1 hour, Andy. మంజునాథ్ గారు అడుగుతున్నారు, మనం ఏథీస్లం కదా, విచ్ పొలిటికల్ పార్టీ కెన్ వి సపోర్ట్? నో, we are not like religious institutions which say vote for this person, vote for that person. ఆలోచించి ఓట్ వేయండి అనే చెప్తాం మనం. దట్ అనాలిసిస్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండి. ఎవరికి ఓట్ వేయాలి, ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి, ఏ సినిమా చూడాలి, ఆ లెవెల్ దాకా కూడా ఇంటర్ఫియర్ అయ్యేది ఈ అథారిటేరియన్ రిలీజియస్ ట్రెడిషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండి. వీఆర్ ఆల్ ఫ్రీ థింకింగ్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ వీ షుడ్ డూ. థింక్ ఫర్ అవర్ సెల్వ్స్ అండ్ మేక్ అవర్ చాయిస్. నిజమే, మన చాయిస్ అంత బాగాలేదు ఇవాళ. 10-12 ఆఫర్స్ ఉంటే ఉన్న వాటిల్లో బెస్ట్ ఏది అని, లేదంటే నోటా, ద చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. దీంతో ముగిద్దామండి. చంద్రశేఖర్ మేఘంటి గారు అడుగుతున్నారు, కథువా ఉన్నావ్ ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు ఇండియా మొత్తం రగిలిపోయింది, తర్వాత చాలామంది రోడ్డు మీదే ఉరి తీసేయాలని అన్నారు, తర్వాత చాలా స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడారు, రోబస్ట్గా మాట్లాడారు, తర్వాత అందరూ ఆ విషయం వదిలేసి వేరే విషయాలకు వెళ్ళిపోయారు. చూడండి, నేను రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాను, సోషల్ మీడియా, టెలివిజన్, వీటికి అడిక్ట్ అయిపోతాం, లేదు వీటికి బానిస అయిపోవటం ఈజ్ ద ఫస్ట్ డేంజరస్ థింగ్ దట్ వీ డూ టు అవర్ సెల్వ్స్. చాలా సింపుల్ అండి. మీ ప్రపంచం కుంచుకుపోయి ఒక ఫోన్ స్క్రీన్కో, ఒక ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్కో పరిమితం అయిపోతూ ఉంది. అక్కడ కనిపించే మిమ్మల్ని ప్రొవోక్ చేస్తూ ఉంటాయి. సోషల్ మీడియాని వాడుకుంటూ, ఎందుకంటే జేబులో ఫోన్ ఉంటుంది, జేబు దాకా వస్తుంది ఆ న్యూస్. చేయి తీసేవరకు, అది జేబులోంచి తీసి చేతిలో పెట్టుకుని ఫోన్ చేయాలి అనుకుంటే చేతిలో ఫోన్లో ఆ న్యూస్ రిపోర్ట్, ఇమీడియట్లీ రియాక్ట్ అవుతారు. నేను అయ్యాను, ఫలానా వాడు కావట్లేదు, వాడి లాయల్టీ ఏంటి అని ఒక టెస్ట్ పెట్టుకుంటారు. నా దృష్టిలో దీస్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ నెగటివ్, దీస్ ఆర్ నాట్ హెల్దీ థింగ్స్. ఐ ఈవెన్ మీన్ ఇట్ ఇన్ అ మెంటల్ health definition. They are not healthy in terms of behavior. ఒక వార్త చూసి ఇమ్మీడియట్లీ స్పందించటం. కొంతమంది చేతుల్లో రాళ్ళు ఉన్నాయి, రాళ్ళేసి కొడుతున్నారు కొన్ని దేశాల్లో. కొంతమంది చేతుల్లో ఫోన్లు ఉన్నాయి, ఫోనుల్లో అటువంటి మెసేజెస్ పెడుతున్నారు. కామ్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఇష్యూ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ఇష్యూ అండ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. మనము టీవీ ఛానల్ సెట్ చేసిన ఎజెండాతో కొట్టుకుపోకూడదు. సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది పనిగట్టుకుని చేస్తున్న పనులకు కానీ, కొద్దిమంది ఇన్వాలంటీర్గా దాంట్లో భాగంగా ఉంటూ స్ప్రెడ్ చేస్తున్న సమాచారం కానీ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకోవాలి. న్యూస్ పేపర్ చదవటం ఆపద్దండి. న్యూస్ పేపర్ అంటే నేను నెట్లో చూస్తున్నాను కదా, నో, ఫిజికల్గా పేపర్ కొనండి.
పేపర్ని ఎంటైరిటీలో చదవండి. ఇప్పుడు నెట్లో ఒక హైపర్ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు ఇంకెక్కడికో వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ పేపర్ దగ్గరికి రారు. ఒక గంట సేపు పేపర్ కేటాయించండి, పేపర్ ఓపెన్ చేయండి, హెడ్లైన్స్ చదవండి, ముఖ్యంగా సెంటర్ పేజ్ ఆర్టికల్స్ చదవండి. అక్కడ అభిప్రాయాలు ఉంటాయి, వాదనలు ఉంటాయి, సమాచారం ఉంటుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు ప్రాసెస్ చేయండి. Then you will see what are the important things in the global perspective. ఇప్పుడు however heinous a crime, however wonderful an event, it should be seen in the context that this is a country, this is a subcontinent where 1/7 of humanity lives. ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క 6-7 భారతీయులు లేదు భారత ఉపఖండంలో ఉన్నవారు. మన లైఫ్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్, గుడ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్, బ్యాడ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. ఒక వార్తను చూసి మన పర్స్పెక్టివ్ అంతా మారిపోకూడదు. దేశం గురించి ఎవరో పొగిడితే తబ్బిబ్బు అయిపోకూడదు, ఎవరో తిడితే ఆ రోజు నిద్ర పట్టకుండా అప్సెట్ అయిపోకూడదు. యూ విల్ నీడ్ టు కీప్ యువర్ బ్యాలెన్స్ అండ్ సో ఆన్. సో ఇట్స్ గుడ్ అండి. చంద్రశేఖర్ గారు, డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అన్ ఎమర్జెన్సీ. కతువాలో జరిగింది, కానీ ఎక్కడ మర్డర్ జరిగినా కూడా, ఎక్కడ వైలెన్స్ జరిగినా కూడా, ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫీట్ ఆఫ్ డెమోక్రాటిక్ వాల్యూస్ అండ్ వీ నీడ్ టు సబ్జెక్ట్ ఇట్ టు రిగరస్ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది, జరగకుండా ఉండటానికి ఏం చేయాలి? ఒక్కటి మటుకు నిజమండి, రాళ్ళు పెట్టి కొట్టి ఉరి తీస్తే నేరాలన్నీ ఆగిపోతాయి, కంట్రోల్లో ఉంటాయి అన్నది మటుకు నిజం కాదని ప్రపంచ చరిత్రనే నిరూపిస్తుంది. Do not brutalize your criminal justice system అన్నది is a general conclusion from all this. Hang the death penalty అని నేను ఒక ఆర్టికల్ రాశాను. అది నెట్లో ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి అవైలబుల్. హోప్ఫుల్లీ with Google you will get it. Some friends are helping me bring all my past articles together. So hopefully we will bring them together and I can say just go to this particular website and check my article. I'm not in that position. నేను అన్నీ కలెక్ట్ చేసుకోవడం అన్నది తక్కువ. Okay, in conclusion, one request to the friends who stayed on this long. From June, I may not be able to come regularly on maybe June first week I can try. I'm getting engaged in some professional activities which do not give me time. I will not be easily available. So అడగాల్సిన ప్రశ్నలన్నీ తొందరగా అడిగేయండి. I will not be able to do this. Not that I will not around, but I will not be able to do the Sunday live for an extended amount of time. Last 2 years నాతో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తెలుసు. Last 2 years in summer time I have been going to give lectures in North America and in Europe. I will again not be available for other reasons. I will not be available this June, July, maybe August as well. And then I have lecture tours again for New Zealand and Australia. Those arrangements are happening. Some of them are watching today as well. So those are things in the on the way. కాబట్టి ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే ముందే అడిగేస్తే we can handle them. Madhu Reddy garu, I will go through your entire comment, and if it is appropriate, then next time when we meet again on Ask BG Sunday in the morning, Indian Standard Time, 9 a.m. on Sundays, I will address them. Thank you very much, friends. Have a good Sunday. And as I was saying earlier, do not be victims of your phones. Do not become victims of social media. Do not have an alternative reality set up in your minds. Go to your friends' places. Go out, at least when it is cool. Go to a gym, exercise. If you can swim, do that. If you can read a book, you should. If you can't, you must make provisions to read a book. And that is what will make life fuller than it otherwise would be.
Have a great weekend, whatever is left of it, Andy. Right then, bye.